इमोशनाली धार्मिक राजनीति करती से राम मंदिर इश्यू प्रसंग हो हिंदू प्रसंग हो यही सब प्रकार गुलिया घाटिया करी माइंड को डाइवर्ट करती इलेक्शन समय अटेंशन को डाइवर्ट करती एवं निर्वाचन जीति सारिया पर पुणी करप्शन करथांती। नमस्कार, जय जगन्नाथ ओडिशावासी। प्रिय दर्शक बंधु, आज एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रसंग उपर आलोचना करने जाउछि। प्रिय दर्शक बंधु, भारतीय जनता पार्टी दंभक्तिर सह कहउछंती कि ओडिशा रे एथर बीजेपी सरकार हेबो। यह पूर्वर आपण माने भी देखिथिबे विभिन्न निर्वाचन रे बहुत दंभक्तिर सह कहती कि ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार हेबो। मिशन 120+ भी आपण माने जो नारा थिला 2019 मसीह भी देखिथिबे एवं 2014 मसीह भी मध्य जो मोदी लहर थिला सारा ओडिशा रे भी मध्य से आसी कहउतिले कि भारत रे मोदी लहर चलची माने ओडिशा रे भी मध्य चलिबो एवं ओडिशा रे बीजेपी सरकार हेबो। यार भितर आपण माने देखि रखंतु कि जो 2024 निर्वाचन प्रथम पर्याय आगु को आसुछि एवं भारतीय जनता पार्टी बहुत दंभक्तिर सह कहूछि कि ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार हेबो। यह केते दूर ठीक से विषय आज विस्तृत भाव में आलोचना करिबा एवं प्रति उत्तर रखी बिजु जनता दल माननीय मुख्यमंत्री मध्य एक वार्ता जारी करछन्ती वीडियो माध्यम रे। से कहिछन्ती कि बीजेपी अनेक दिन हेबो दिन रे स्वप्न देखुछि। ए विषय में आम विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। कौन भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे सरकार गठन करिया पई अलगा किछि रणनीति आपणैछि कि एवं बिजु जनता दल जो विजयर प्रक्रिया क्रमागत भाव में करि आछन्ती पुणी कौन 2024 मसीह बिजु जनता दल सरकार हेबो कि ए तमाम विषय उपरे आज विस्तृत भाव में आलोचना करी। आशा करी आज भिडियोटी को आप संपूर्ण शेष पर्यंत देखिए। जदि आप संपूर्ण शेष पर्यंत न देखिए तो आप किसी भी बुझीपारे ना। प्रिय दर्शक बंधु, तो भिडियोटी को आगू को बढ़िया पूर्व मुझे आपको कही रखे, जदि मो वीडियो को प्रथम थर पर देखुं अबा मो चैनल को प्रथम थर पर आसुँच तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु, कारण बहुत सारा इनफॉर्मेटिव वीडियो मु मो यूट्यूब चैनल रे अपलोड करुच्ची। प्रिय दर्शक बंधु, मु कही रखा चाहे भारतीय जनता पार्टी यार भितर एक मैनिफेस्टो जारी करिछि एवं सेथिरे से कहउछन्ती मोदी ग्यारंटी मोदी ग्यारंटी रही। मोदी जो प्रतिश्रुति देइछन्ती से प्रतिश्रुति को मध्य से पालन करछन्ती बोली दंभक्ति देखौछि भारतीय जनता पार्टी। तेणु सही आधार रे से भोट भिक्षा करिवे एवं आगामी निर्वाचन लड़िबे। एवं से मध्य कहउछन्ती जेतेबेले मोदी आसीथिले नवरंगपुर आपण माने देखिथिबे मोदी कहिथिले कि ओडिशा रे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार हेबो से माटीर पुओ हेतिबो किबा माटीर झियो हेतिबो। तो आपण माने चिंता करंतु किए सही माटीर पुओ और किए सही माटीर झियो। अपराजिता षडंगी तो माटीर झियो नुहंती, से तो बिहार बासिंदा। तेबे माटीर झियो किए सेटा भी आपण माने माइंड रखंतु। एवं जदि माटीर पुओ कथा जदि कहबा हुए तो हाँ धर्मेंद्र प्रधान हो पारती, वैजयंत पंडा हो पारती, प्रताप षडंगी हो पारती, XYZ। ए प्रसंग कहीं उठेले सेटा भी आपण माने टिके जारी रखिबे, कारण प्रसंग अलग आड़ू गति करे। मु जो प्रसंग रे आलोचना करी जे भारतीय जनता पार्टी कहूछि ओडिशा रे सरकार गठन करिबो। आपण माने चिंता करंतु से दंभक्ति देखौछन्ती कि नवीन पटनायक गवर्नमेंट होछि वर्तमान जहाँ जहाँ सब योजना केंद्र रु आसुछि से तार स्टाम्प मारिकी निज योजना कहीकि लोक मानक पाखरे पहुँचुछि। तो आपण माने कहंतु कौन से केंद्रीय योजना जोटा कि बिजु जनता दल निज लोगो मारिकी दे दउछि। आयुष्मान भारत कथा आपण माने कहिले, आयुष्मान भारत रे आपण केते लोक को बेनिफिटेड करि परिबे, केते लोक सेथिरे उपकृत हेबे। सेइथै माननीय मुख्यमंत्री कहिले आमर आयुष्मान योजना दरकार नहीं, आपणकर आयुष्मान योजना आपण पाखरे रखंतु। ता ठारू भलो हेउछि BSKY कार्ड, बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जो कहउछन्ती से कार्ड रे ओडिशार प्रत्येक जनसाधारण उपकृत हो पारे। पखापाखि 95% पीपुल लोक माने बेनिफिटेड हो पारे। से सबु वर्गर लोक मानकु माननीय मुख्यमंत्री जोड़ी।
ଆପଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେବଳ ବିପିଏଲ୍ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ବାକି ଲୋକ ସବୁ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିଅନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ପାଇଁ। ତେଣୁ କେବଳ BSKY କାର୍ଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ BSKY କାର୍ଡ଼ ହେଇଥାଉ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ହେଇଥାଉ, ସେ ମମତା ଯୋଜନା ହେଇଥାଉ, କିମ୍ବା ନୂଆ ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଧାନସଭା ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଓମେନ୍ସ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। କ'ଣ ଆପଣ ସେହି ଏହିସବୁ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍କୁ ଭେଦ କରି ଆପଣଙ୍କ ୱେବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଢେଉରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର, ତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଛି। ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନୁହେଁ, ସିଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ କରିବ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି, ବିକାଶର ଯେଉଁ ଧାରାଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି, ଯାହା କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବହୁତ ସଚେତନଶୀଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବସି ସାରିଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ 5T ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସବୁ ଆପଣାଇ ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସରକାରକୁ ଏଠି ଗଠନ କରାଯାଏ, ତେବେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୀତି କରିକି ସେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଇମୋସନାଲି ଧାର୍ମିକ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି। ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ କରି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆଟେନସନ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି କରପ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେବେ ବି ଫିଟ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠିକା ଲୋକ? ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତେବେ ତ ଜାତୀୟ ଦଳ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରହିବ। ଅସ୍ମିତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଆପଣ ଅସ୍ମିତା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କାହିଁକି କରାଇଲେ ନାହିଁ? ଆପଣ ଯଦି ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ନାହିଁ? ଆପଣ ଯଦି ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କଲେ? ଆପଣ ଯଦି ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆପଣ ବିରୋଧ କଲେ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିତ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା କାମ ଏବେ ଠପ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେଠି ବିକାଶର କାମ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦମ୍ଭକ୍ତି ଫମ୍ପା ଭାଷଣରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ଫମ୍ପା ଭାଷଣ ମାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫମ୍ପା ଭାଷଣ। ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି
ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। 15 ଲକ୍ଷ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କାରଣ 15 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେ ଲୋଭରେ ରଖିବେ ବୋଲି ସେଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିଲି। 15 ଲକ୍ଷ କଥା କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିଏସଟି ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳାଧନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ହେଉଛି, ମେହଙ୍ଗାଇ ହେଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ହଉ, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯେଉଁ ମହଙ୍ଗାଇ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇ ମେହଙ୍ଗାଇକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆପଣ ସରକାର ଜିତିଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ 3000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲେ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? 2014ରୁ 2024 ହେଲାଣି, ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କେତେଟା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି କିଏ ବିକାଶ କରିପାରିବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯଦି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହୁଏ ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୋଟ। ଆପଣ ସେଇ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସରକାର ଆସିଲେ। ଆପଣ BSKY କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।